Hey guys, I am Atri Mukherjee. Welcome back to my channel Cyber Legal Pleader. In the last few classes, I have already discussed about part 1, 2, 3 and part 4 of the fundamental rights of the Indian Constitution, which includes Article 12, 13, 14, 15 and Article 16, 17, 18, 19, 20. Today, I am going to discuss about part 5 of the fundamental rights of the Indian Constitution, which includes Article 21 of the Indian Constitution, that is protection of right to life and personal liberty. Article 21 of the Indian Constitution says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. কোনো পারসনকে তার লাইফ আর পার্সোনাল লিবার্টি মিন্স ব্যক্তি স্বাধীনতা, লাইফ আর পার্সোনাল লিবার্টি এই দুটো জিনিস থেকে কোনো পারসনকে কিন্তু বঞ্চিত করা যাবে না। হিয়ার ইজ দ্য এক্সেপশন, দ্যাট ইজ প্রসিডিউর এস্টাবলিশড বাই ল। সো হোয়াট ইজ প্রসিডিউর এস্টাবলিশড বাই ল? Procedure established by law is the law which is duly enacted by the legislature and the concerned body is valid if it has followed the correct procedure. Procedure established by law হচ্ছে এমন একটা ল যেটা ডিউলি এনাক্টেড হচ্ছে লেজিসলেচারের দ্বারা এবং কনসার্ন বডি ভ্যালিড হচ্ছে যদি এটা অ্যাকচুয়াল প্রসিডিউর বা কারেক্ট প্রসিডিউর ফলো করে। তো প্রসিডিউর এস্টাবলিশড বাই ল এই টার্মটা ইউজ হয়েছে ডিউ প্রসেস অফ ল এর পরিবর্তে। তো হোয়াট ইজ ডিউ প্রসেস অফ ল? Due process of law is the law which not only checks about there is a law which deprives life or personal liberty of any person, but also it checks the law which is made, it must be fair, just and not arbitrary. ডিউ প্রসেস অফ ল হচ্ছে এমন একটা ল যেটা শুধুমাত্র এটা চেক করছে না যে এমন একটা ল রয়েছে যেটা কোনো পার্সনের লাইফ অর পার্সোনাল লিবার্টিকে ডিপ্রাইভ করছে, এটাও চেক করছে যে লটা তৈরি হচ্ছে সেই লটা জাস্ট ফেয়ার এন্ড নট আরবিট্রারি হচ্ছে কিনা। তো আর্টিকেল 21 অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য আমেরিকান কনস্টিটিউশন। আমেরিকান কনস্টিটিউশনের 5th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের দ্বারা কিন্তু সেম রুল প্রোভাইড করা হয়েছে, দ্যাট ইজ no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Prior Monica Gandhi's decisions, right to life and personal liberty is applicable against the arbitrary form, executive form, not against the legislature form. But after Monica Gandhi's decisions, Article 21 protects right to life and personal liberty not only against the executive form but also against the legislative form. A person can deprive his life or personal liberty if there are two conditions. Number 1, there must be a law, একটা law অবশ্যই থাকবে, and number 2, the law must provide a procedure that is just, fair and reasonable. এবং লটা একটা প্রসিডিউর প্রোভাইড করবে যে প্রসিডিউরটা অবশ্যই জাস্ট, ফেয়ার এন্ড রিজনেবল হবে। A person can deprive his property, but there must be 4 conditions under Article 21. সেই 4টে কন্ডিশন যদি ফুলফিল হয় তাহলে কিন্তু একজন পারসন তার প্রপার্টি ডিপ্রাইভ করতে পারবে আর্টিকেল 21 এর আন্ডারে। নাম্বার 1, there must be a valid law. একটা ল থাকতে হবে, লটাকে ভ্যালিড ল হতে হবে, মানে ভ্যালিড ল থাকতেই হবে। নাম্বার 1. নাম্বার 2, the law must provide a procedure. লটা একটা প্রসিডিউর অবশ্যই প্রোভাইড করবে। নাম্বার 3, the procedure must be just, fair and reasonable. প্রসিডিউরটাকে জাস্ট, ফেয়ার এন্ড রিজনেবল হতে হবে। নাম্বার 4, the law must satisfy the requirements of Article 14 and 19, that is it must be reasonable. লটা আর্টিকেল 14 and আর্টিকেল 19 এর যে রিকোয়ারমেন্ট সেটাকে স্যাটিসফাই করবে, যাতে বলা যায় যে সেটা হচ্ছে কি রিজনেবল। সো দ্যাট ইজ আর্টিকেল 21 of the Indian Constitution. বা আর্টিকেল 21 এর যে রাইট টু লাইফ এন্ড পার্সোনাল লিবার্টি, এটা কিন্তু সিটিজেন এন্ড নন সিটিজেন উভয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে। হিয়ার দ্য কেসেস, দ্যাট ইজ ফার্স্ট, নাম্বার 1, Maneka Gandhi versus Union of India. Here the Supreme Court stated that the expression procedure established by law within the meaning of Article 21 must be just, fair and not arbitrary, because এগুলো যদি না হয় তাহলে কিন্তু এটা কোনো প্রসিডিউরও হবে না এবং আর্টিকেল 21 এর যে মিনিংটা সেটাও কিন্তু স্যাটিসফাই হবে না।
and it also stated here that procedure established by law has acquired the same significance in India as the due process of law in America. Procedure established by law ইন্ডিয়াতে যে সিগনিফিকেন্সটা পাচ্ছে সেই একই সিগনিফিকেন্স কিন্তু ডিউ প্রসেস অফ ল আমেরিকায় পাচ্ছে। মানে ডিউ প্রসেস অফ ল আমেরিকাতে যে সিগনিফিকেন্সটা পাচ্ছে সেই একই সিগনিফিকেন্স কিন্তু ইন্ডিয়াতে প্রসিডিউর এস্টাবলিশড বাই ল কে পেতে হবে। নাম্বার 1। নাম্বার 2, A.K. Gopalan versus Union of India. Here the appellant A.K. Gopalan is a communist leader. He was detained under the Preventive Detention Act 1950. Then appellant A.K. Gopalan কি করলো না, তার এই যে ডিটেনশনের ভ্যালিডিটি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করলো। সে বলল এই ডিটেনশনটা কিন্তু তার যে ফান্ডামেন্টাল রাইটটা রয়েছে আন্ডার আর্টিকেল 19 ক্লজ 1 সাব ক্লজ ডি, যে রাইট টু মুভ ফ্রিলি থ্রু আউট দ্য টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া, এটাকে ভায়োলেট করছে এবং যেটা আর্টিকেল 21 রাইট টু লাইফ এন্ড পার্সোনাল লিবার্টির জন্য খুবই প্রয়োজনীয় বা নেসেসারি। নাম্বার 3, খড়গ সিং ভার্সেস স্টেট অফ উত্তর প্রদেশ। Here it is stated that life, the term life or the expression life is not only limited in body restraint or bodily confinement, but it must be used more than mere animal existence. লাইফ যে টার্মটা, লাইফ যে এক্সপ্রেশনটা, সেটা শুধুমাত্র বডির রেস্ট্রেন্ট বা বডি কনফাইনমেন্টকে কিন্তু পাচ্ছে তা নয়, এটা মোর দ্যান মেরি অ্যানিমাল এক্সিস্টেন্সকেও কিন্তু পাচ্ছে। ইন দিস কেস দ্য অ্যাপিলেন্ট খড়গ সিং তাকে ড্যাকওয়ার্ডি আন্ডারে চার্জ করা হয়েছিল। যেহেতু তার এগেনস্টে কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি তো পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, বাট উত্তরপ্রদেশ পুলিশ কিন্তু তার জন্য হিস্ট্রি চার্জশিট আর কি তৈরি করেছিল এন্ড সে পুলিশ সার্ভেলিয়েন্সে আন্ডারে ছিল। পুলিশ সার্ভেলিয়েন্স মিন্স সিক্রেট পিকেটিং অফ হিজ হাউস, দ্যাট ইজ ডোমিসিলারি ভিজিট। ডোমিসিলারি ভিজিট মিন্স পুলিশ যাকে সন্দেহ করছে তার বাড়িতে রাত্রিবেলা প্রাইভেটলি যাবে, গিয়ে দেখবে সে আদৌ বাড়িতে আছে নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, দ্যাট ইজ ডোমিসিলারি ভিজিট। And here the Supreme Court stated that এই অ্যাপিলেন্ট খড়গ সিং এর বাড়িতে যে ডোমিসিলারি ভিজিটটা হচ্ছে এটা কিন্তু তার রাইট টু প্রাইভেসিকে ইনভেড করছে আন্ডার আর্টিকেল 21 অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। যেহেতু লাইফ টার্মটা বডি রেস্ট্রেন্ট আর বডি কনফাইন্ড এর মধ্যে লিমিটেড নয়, লাইফ বলতে মোর দ্যান মেরি অ্যানিমাল এক্সিস্টেন্স কে বোঝাচ্ছে, তাই জন্য কিন্তু এটা তার রাইট টু প্রাইভেসিকে ইনভেড করছে। নাম্বার 4, চামেলি সিং ভার্সেস স্টেট অফ উত্তর প্রদেশ। Here it is stated that right to shelter is also a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution. Right to shelter includes adequate standard of living, sufficient air, water, pure air, clean surroundings, etc. And number 5, State of Maharashtra versus Madhulkar Nayak. And in this case, it is stated that the right to privacy is available to a woman of easy virtue and no one can invade her privacy. In this case, একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর একজন ওম্যানের বাড়িতে গিয়ে তার সাথে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করতে চেয়েছিল, ডিমান্ড করেছিল, বাট সেই ওম্যান তাকে রিফিউজ করেছিল। তখন সে সেই লেডির ওপর বা সেই ওম্যানের ওপর ফোর্স করেছিল এন্ড সি রেজড আ হিউ অ্যান্ড ক্রাই। তো সেই পুলিশ ইন্সপেক্টরকে যখন কোর্টে প্রসিকিউট করা হয়েছিল, সেই পুলিশ ইন্সপেক্টর বলেছে দ্যাট লেডি ইজ আ ওম্যান অফ ইজি ভার্চু, সো তার এভিডেন্সকে রিলাইট করার কোনো প্রয়োজনই নেই। বাট কোর্ট কিন্তু সেই আর্গুমেন্টকে রিফিউজ করেছিলেন, স্টেটেড দ্যাট সেই পুলিশ ইন্সপেক্টর কিন্তু সেই লেডি বা ওমেনের রাইট টু প্রাইভেসিকে ভায়োলেট করেছে আন্ডার আর্টিকেল 21 অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। হিয়ার আর্টিকেল 21 এর সাথে কিন্তু একটা নতুন ক্লজ অ্যাড হয়েছে, দ্যাট ইজ আর্টিকেল 21A, and it provides that the state provides free and compulsory education for the children between the age of 6 to 14 years. এখানে বলা রয়েছে স্টেট কিন্তু 6 to 14 ইয়ার্স এর চিলড্রেনদের জন্য ফ্রি এন্ড কম্পালসারি এডুকেশন প্রোভাইড করছে। এডুকেশন ইজ দ্য মোস্ট পোটেন্ট মেকানিজম ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ হিউম্যান বিংস। ইট এনলার্জেস, enriches and improves the individual's image in future. A man without education is no more than an animal. The right to education টা স্প্রিং হচ্ছে রাইট টু লাইফ থেকে, বাট রাইট টু লাইফটা কিন্তু কখনোই একা একা অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে না উইদাউট দ্য এনজয়মেন্ট অফ রাইট টু এডুকেশন। And here the cases, that is number 1, Mohini Jain versus State of Karnataka. Here the appellant Miss Mohini Jain, সে কর্ণাটকে একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নিতে রিফিউজ করেছিল, কারণ সেই প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশনের জন্য পার অ্যানাম 4.5 লাখ টাকা করে নেওয়া হতো। এন্ড দ্য কোর্ট স্টেটেড দ্যাট রাইট টু এডুকেশন সব লেভেলে, অল লেভেলের জন্য কিন্তু ফান্ডামেন্টাল রাইট।
তো এই যে প্রতি বছর অ্যাডমিশনের জন্য 4.5 লাখ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে, এটা কিন্তু ইললিগাল হচ্ছে। And the second case, the most important case of Article 21 of the Indian Constitution, 21A, that is Unni Krishnan versus State of Andhra Pradesh. Here, the court specifically held that between the 6 to 14 years of children, the right to education is fundamental right. 6 to 14 years এর চিলড্রেনদের জন্য কিন্তু রাইট টু এডুকেশন ফান্ডামেন্টাল রাইট হচ্ছে। হিয়ার দ্য কোর্ট মোহিনী জৈনের ডিসিশনকে ওভাররুল করছে, মোহিনী জৈনের ডিসিশনের সাথে এগ্রি করছে না, ওভাররুল করে কোর্ট স্টেটেড দ্যাট যে 14 ইয়ার্স হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু স্টেটের যে অব্লিগেশনটা সেটা ডিপেন্ড করছে ইকোনমিক ক্যাপাসিটির উপর। অনলি 6 to 14 ইয়ার্স এর চিলড্রেনদের জন্যই কিন্তু রাইট টু এডুকেশনটা ফান্ডামেন্টাল রাইট হচ্ছে। সো দিস ইজ Article 21 of the Indian Constitution, that is protection of right to life and personal liberty. This is part 5 of the fundamental rights of the Indian Constitution. So that's all for today. See you